जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करछि आपण समस्ते भलरे थिबे। मु राकेश आपण मानक स्वागत करुछि डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तो आजिकार ये क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो फर्स्ट चैप्टर जहार कि नाम रही गणतंत्र बा डेमोक्रेसी। तो गणतंत्र कहले आमे कौन बुझू? तो गणतंत्र सरल अर्थ हूँ कौन ना गणतंत्र हूँ एक शासन व्यवस्था जो कि सर्वोच्च शक्ति जनता हाथ में बा लोक मान हाथ में थाए एवं लोक मैंने बा जनता माने निर्वाचन माध्यम निजर प्रतिनिधि मानक बाछि शासन परिचालना करि थांती। तो सरल अर्थ रे अध्यापक सिल्ली कौन कहते अध्यापक सिल्ली कौन कहते गणतंत्र संज्ञा निरूपण कर से कहते जो शासन व्यवस्था प्रत्येक लोकंर अंश थाए ताहाकू कौन कहुए ना गणतंत्र कहुए। अति सरल भाषा से कौन कहले ना जो शासन व्यवस्था प्रत्येक लोकंक अंश थाए ताहाकू गणतंत्र कहुए। लोक मानकर सार्वभौम क्षमता गणतंत्र लक्ष्य अटे। आईन शासन स्वतंत्रता समानता और न्याय गणतंत्र मौलिक उपादान अटे। अर्थात गणतंत्र कौन होता है ना आईन शासन चली थाए एवं प्रत्येक व्यक्ति बा प्रत्येक लोक स्वाधीनतार सहित बंची था, समानतार सहित बंची था एवं समानतार सहित न्याय पाई था। तो अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कौन कहते गणतंत्र संज्ञा को दे से कहते जे गणतंत्र हेउछि लोक मानक द्वारा एवं लोक मानक पई एक सरकार अटे। तो से कहते कौन ना गणतंत्र हेउछि लोक मानक द्वारा लोक मानक पई एक सरकार अटे। अर्थात गणतंत्र आमर लोक मानकू बा आमर जनता मानकू अधिक गुरुत्व देई थाए। तो तापर आम देखा गणतंत्र प्रकृत अर्थ कौन। गणतंत्र बा डेमोक्रेसी यही शब्दटी आसी कौटू ना ग्रीक शब्द रु आसी ग्रीक भाषा आसी। तो क्वेश्चन आसो कौन ना गणतंत्र शब्दटी केउं भाषा आसी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ग्रीक भाषा यह आसी। ग्रीक भाषार डेमोस हो जाऊ एवं क्रासिया। तो ग्रीक भाषार डेमोस एवं क्रासिया शब्दर सम्मिश्रण रे आमर गणतंत्र बा डेमोक्रेसी शब्दटी गठित। तेबे डेमोस और क्रासिया शब्द दुईटर सम्मिश्रण रे बा मिश्रण रे आमर डेमोक्रेसी शब्दटी गठित होईछि। तो यार यथाक्रमे अर्थ होउछि कोन ना यथा लोक माने और क्षमता। तेबे डेमोस रो अर्थ होउछि लोक माने एवं क्रासिया रो अर्थ होउछि कोन ना क्षमता। अर्थात यार आक्षरिक अर्थ होउछि कोन ना आमर लोक मानकर क्षमता अटे। तापर कौन कही ना अमेरिकार पूर्वतम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भाषा गणतंत्र हूँ कौन ना लोकंकर लोक मानक द्वारा और लोक मानक एक शासन व्यवस्था अटे। तापर आम देखा लॉर्ड ब्राइस गणतंत्र संज्ञा विषय कौन कहते। तो से कहते जे जो सरकार रे शासन क्षमता कौन एक निर्दिष्ट श्रेणीर लोकंक हाथ में न थाए। अर्थात जो सरकार रे शासन क्षमताटा कौन एक निर्दिष्ट लोक पाखे न मात्र क्या पाखे थी यह संपूर्ण जन समुदाय बा समुदाय गोष्ठीर सदस्य मान हाथ में आईनतः यह न्यस्त रही थाए ताहाकू आम कौन कहबा ना गणतंत्र बोली कहबा। तो यह क्या मत थिला ना लॉर्ड ब्राइस मत थिला। तो तापर आम देखा गणतंत्र लक्षण गुड़िक कौन कौन अटे। तो गणतंत्र हूँ एक मुक्त प्रक्रिया जहाँ व्यापक जन अंशग्रहण बा लोक मानकर अंशग्रहण और जन समर्थन बा लोक मानकर समर्थन माध्यम परिचालित होता है। यह व्यक्ति स्वतंत्रता समानता और न्याय उपरे आधारित अटे। अर्थात गणतंत्र कौन करता है ना व्यक्ति मानकर स्वाधीनता एवं व्यक्ति मानकर समानता एवं समस्त व्यक्ति मानकू न्याय देवाई चेष्टा करिथाए। यह शासन व्यवस्था लोक मान मध्य
प्रत्यक्ष संपर्क प्रतिष्ठा करिथाए। तो शासन व्यवस्था एवं आम कहीपर जे सरकार एवं लोक मानक मध्य प्रत्यक्ष संपर्क किए प्रतिष्ठा करथाए ना गणतंत्र प्रतिष्ठा करिथाए। यह एक दायित्वशील और लोकाभिमुखी शासन व्यवस्था अटे। यह आईनर शासन और जनप्रिय सार्वभौमत्व प्रतिष्ठा करिथाए। अर्थात गणतंत्र कौन करथाए ना आईन द्वारा से शासन करथाए एवं लोक मानक द्वारा सार्वभौमत्व यह प्रतिष्ठा करिथाए। यह क्षमतार विकेन्द्रीकरण उपर गुरुत्व मध्य देइथाए। क्षमतार विकेन्द्रीकरण कहले क्षमताटा कौन गोटे निर्दिष्ट दल बा कौन गोटे निर्दिष्ट आमर जनसमूह उपर यह निर्भर कर न थाए। अर्थात क्षमताटा समस्त भितर बंटा जीवा कौन कह जाए ना क्षमतार विकेन्द्रीकरण। जमीक देश में किसी क्षमता रही एवं प्रत्येक राज्य मध्य किछिटा क्षमता बंटन करा जायछि। तेणु आमे कहि परिया जे गणतंत्र क्षमतार विकेन्द्रीकरण उपर गुरुत्व देइथाए। तो गणतंत्र पुणी आमर दुई प्रकार अटे। गणतंत्र केते प्रकार अटे ना आमर दुई प्रकार अटे। गोटे हूँ कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र आ गोटे हूँ परोक्ष गणतंत्र। तबे क्वेश्चन आसो कौन ना गणतंत्र आमर केते प्रकार। तबे गणतंत्र हूँ केते प्रकार ना दुई प्रकार। कौन कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र आ गोटे हूँ परोक्ष गणतंत्र। तो तापर आम जानिया कौन भल भाव में प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन आ परोक्ष गणतंत्र कौन। तो प्रथम आम जानिया कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र और परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। तो जन अंशग्रहणर प्रकृति भित्तिर गणतंत्र को साधारणतः आम दुई भाग में विभक्त करें। सेगुड़िक हूँ कौन ना यथा प्रत्यक्ष गणतंत्र आ गोटे हूँ कौन ना परोक्ष गणतंत्र। तो जो सरकार रे प्रत्येक साबालक नागरिक प्रत्यक्ष तथा सक्रिय भाव शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करती ताहाकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कहुए। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र क्या कहुए ना जो सरकार रे प्रत्येक साबालक तेज भारत में सर्वनिम्न भोट देवार बयस हूँ केते ना 18 वर्ष। तो जो सरकार रे प्रत्येक साबालक नागरिक प्रत्यक्ष तथा सक्रिय भाव में शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करती ताहाकू कौन कहुए ना प्रत्यक्ष गणतंत्र बोली कह जाए। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र बर्तमान सब कौ कौ देश चली ना प्राचीन ग्रीस हो जाऊ वर्तमान स्विट्जरलैंड रे यह प्रचलन देखा मिलता है। यह जनप्रिय सार्वभौमत्व उपर प्रतिष्ठित राजनैतिक दलीय व्यवस्थार कुप्रभाव मुक्त एक शासन व्यवस्था अटे। तो साधारणतः जो देश में साधारणतः जनसंख्यार मात्रा टी कम तो सही देश में कौन होता है ना आमर प्रत्यक्ष गणतंत्र चली थाए एवं जो देश में जनसंख्या मात्राधिक बा अधिक तो सही देश में कौन होता है ना आमर परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र होता है। तो जदि क्वेश्चन पचारे जे भारत में आमर केउं प्रकार गणतंत्र प्रचलित होइछि तो भारत में आमर परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र वर्तमान चली। कारण आम कौन कर कारण आम आमर एमएलए बा एमपी मानू कौन कर भोट देकिना आम राज्यसभा बा लोकसभा को पठाउछन कारण से आमर प्रतिनिधि होगी जाउछन है। तापर कौन कही ना प्रत्यक्ष गणतंत्र पर राष्ट्रर जनसंख्या अत्यंत सीमित हवा आवश्यक। तो मुझे बर्तमान तुमको कौन कहूँ ना जो देश में प्रत्यक्ष गणतंत्र चली तो सही देश में बा राष्ट्र में कौन होता है ना जनसंख्या टिके कम होता दरकार है। कारण जनसंख्या कम होते ही से सक्रिय भाव में से शासन व्यवस्था सहित जड़ित हो पारे किंतु अत्यधिक जनसंख्या होता माने से शासन व्यवस्था सहित जड़ित हो पारे ना असुविधा सृष्टि हेब। तो से सही कथा कही ना प्रत्येक गणतंत्र पर राष्ट्रर जनसंख्या अत्यंत सीमित होगा आवश्यक। परवर्ती पॉइंट कौन कही ना लोक मानकर राजनैतिक सचेतनशीलता उन्नत मानर थिबा दरकार। तो लोक मानकर राजनैतिक सचेतनशीलता उन्नत मानर थिबा दरकार। तापर कौन कही ना दलीय मनोवृत्ति नथिबा उचित। दलीय मनोवृत्ति नथिबा उचित अर्थात आम कौन गोटे निर्दिष्ट दल को
ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଉଚ୍ଚତର ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ବା ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ବା କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନଶୀଳତା ଉନ୍ନତ ମାନର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିବା ଉଚିତ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଉଚ୍ଚତର ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ହେଇଯାଉ ଆମର, ତାପରେ ଚାଇନା ହେଇଯାଉ, এই ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରିମାଣ ଅଧିକ, ତ ସେ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଓ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ, ସେ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଲାଭ ପାଇଛି। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଜନସମର୍ଥନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତଥା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏକ ଅଦକ୍ଷ ଓ ଅଜ୍ଞ ସରକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସମାଲୋଚିତ ହୁଏ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରି ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ପରି ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ଆଉ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରିଫରେଣ୍ଡମ୍ ଏବଂ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ଇନିସିଏଟିଭ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ଓ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଷୟରେ। ତ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ଓ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ଆଧୁନିକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ସେ କ'ଣ, ତ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ଓ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ଆଧୁନିକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହା ଦୁଇଟି ଆଧୁନିକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ଗଣ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଗୃହୀତ ଆଇନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ବିଧେୟକଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ବା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପୂର୍ବରୁ ଗଣ ସମର୍ଥନ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇପାରେ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣ ମତାମତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଣ ମତାମତ। ତେବେ ଗଣ ମତାମତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା କ'ଣ କ'ଣ ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣ ମତାମତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଣ ମତାମତ। ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଓ ରାଜ୍ୟର ଦାବିକ୍ରମେ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଓ ରାଜ୍ୟର ଦାବିକ୍ରମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଗୃହୀତ ବିଧେୟକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଯଦି କେହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ନାସ୍ତିସୂଚକ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଲ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅସ୍ଥିସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସ୍ଥିସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁନଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭୋଟଦାତା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି କିମ୍ବା ଆଇନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡା ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ଆମର କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ଅନଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍। ତେବେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଯଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ଅନଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ପ୍ରସ୍ତାବ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ପ୍ରସ୍ତାବ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ଅନଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଆଗତ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବା ରିକଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କ୍ଷମତାରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର କାମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କର ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବା ରିକଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏହା ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ନିଜର କାମକୁ ବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ନାଗରିକମାନେ ନିଜେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁଗତ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନାଗରିକମାନେ ନିଜେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହାର ଓଲଟା। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନାଗରିକମାନେ ତ
ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜନସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ପାଇବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନଶୀଳତାର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶ ପ୍ରାଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭାବନାଟା ଆମ ମନରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଦଳର କୁପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅପକାରିତା। ଏହା ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ ଓ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରେ ବା ଯେଉଁଠିକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ତ ସେହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଆମର ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ରାଧିକ ନିରକ୍ଷରତା, ବିତୃଷ୍ଣା, ଅନାଗ୍ରହ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ରାଧିକ ନିରକ୍ଷରତା ଥାଏ, ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ତ ସେହି ଦେଶରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, କେତେକ ଚତୁର ଓ ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଶାସନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ନିଜର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭୋଟଦାତା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହେବା ଫଳରେ ସଫଳ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରିନଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା ସବୁ କ'ଣ। ତ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଏହା ଜନସମର୍ଥନର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଜନମତ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀ ମତ ଓ ଦଳକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଏ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀ ମତ ଓ ଦଳକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିଥାଏ। ଏହା ଦୃଢ଼ ଓ ଦକ୍ଷ ଶାସନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାରର ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହା ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଆଇନର ଶାସନ ଆଦି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶର ଆକାର ଟିକେ ବଡ଼, ତ ସେହି ଦେଶରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଅଧିକ ଆଦୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ। ତ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ତ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ। କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏହା ଅଜ୍ଞ ଓ ଅଦକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଅଟେ। ଏହା ଅଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏହା ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଅପେକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଅପେକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ସରକାର ଅଟେ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୁପ୍ରଭାବର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥିର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ରାଜନୀତି ଏକ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବା ଫଳରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦୁର୍ନୀତି, ଅସାଧୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହାର ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ଏକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆମର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଉପକାର ହେଉଛି।
ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ଏହା ସମାନତାର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଇନ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଇନ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧନୀ ଗରିବ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଟେ। ତ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ଓ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମତଦାନର ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ବା ନିଜର ମତଦାନର ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ନୀତି ଉପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ଶାସନରେ ଜନସାଧାରଣ ମତଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ନାଗରିକକୁ ସୁନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଶାସନରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ମତଦାନ ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦକ୍ଷ ସରକାର। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସରକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କର ମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ଶାସକମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ଶାସକମାନେ ବା ଆମର ସରକାର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର ଅଟେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି। ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଜର ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଜନସାଧାରଣ ବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଦେଶର ଶାସନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଓ ଜାତୀୟତାବାଦରେ ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। ଏହା ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସମାନତା, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ଜନମତ ଭିତ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ଏକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସଫଳତାର ସହ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅପକାର ବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ତାହା କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାମରେ
ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଫଳତଃ ଦେଶରେ ଅଜ୍ଞ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅନଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲେ। ବିଜ୍ଞ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଜନସାଧାରଣ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ କହିଛି ନା ଏହା ଅଜ୍ଞ ଓ ଅଦକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ନା ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ତାହା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ। ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଅପବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷମତାସୀନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ରଖି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମତାସୀନ ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ରଖି ସେମାନେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହା କ'ଣ କହିଛି ନା ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପ୍ରତୀକ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର କାର୍ଯ୍ୟ କାହା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟରେ ଶାସନ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ କେହି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତା ଦାୟିତ୍ୱଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ତେଣୁ କେହି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମର ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିର କୁପରିଣାମ। ତ ଦଳୀୟ ରାଜନୈତିକ କୁପରିଣାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହା ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଚିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ବା ଡେରି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଚିତ ମୁକାବିଲା ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଏମାନେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏହା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଜନମତ ଏବଂ ଜନସମର୍ଥନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ନା ଏହା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଜନତାମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକିନା ଜିତେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତିରେ ଜନତାମାନେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇକିନା ଜିତେଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ଏକଛତ୍ରବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାରୁ ଓ ଦୃଢ଼ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତି ହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟରେ ଏହା ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ମାତ୍ରାଧିକ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଲା, ତ ସେହି ଦଳ କ'ଣ କରିବ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଲେଇବ।
ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହା ଦେଉନଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶାସନ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ଅଟେ ଏବଂ ତା'ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ଓ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଲେ ଏହା ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅଦକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତି ହୋଇ ଦଳୀୟ କୁବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ଦୁରାତ୍ମ୍ୟ ଆଦିର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ନୈତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ତ ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ କହନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା ସକାଶେ ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମସଂଯମ ଏବଂ ବିବେକର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଛିପାରିବେ। ତ ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ପାଖରେ ସଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମସଂଯମ ଏବଂ ବିବେକ ଥାଏ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଛିପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମସଂଯମ ହେଲେ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ନୈତିକ ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବେକୀ କରାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ତ ଭାରତର ଦାର୍ଶନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ମିଲ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଯେ ସାର୍ବଜନିକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନହେଲେ ଜଣେ ନାଗରିକ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣେ ନାଗରିକ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିବେ ତେବେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନଶୀଳତାର ବୃହତ୍ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯାହା କେବଳ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ନାଗରିକ ଅଶିକ୍ଷିତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା କଥା କହିଛି। ତ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯେ ଖାଲି ପେଟରେ କେହି ହେଲେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଯାହାର ପେଟ ଖାଲି ଥିବ ସେ କେବେ ବି ଦେଶକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଶୋଷଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ସମତା ପାଇଁ ବାଧା ଉପୁଜାଇଥାଏ। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ପୂରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କ'ଣ। ତ ଲର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟନଙ୍କ ମତରେ
କ୍ଷମତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯଦି ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ତ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାର ମନ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଗଲେ ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୋପାନରୁ ଲୋକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଧ ଓ ସନ୍ତୁଳନ ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ନା କ୍ଷମତାଟାକୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ବା ତୃଣମୂଳ ସୋପାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନୋବୃତ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନୋବୃତ୍ତି ତ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ଅଟେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ, ଦୟା, ସହଯୋଗ, ସହନଶୀଳତା ଆଦି ମାନବୀୟ ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆସିବ ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ବିବେକ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ, ଦୟା, ସହଯୋଗ, ସହନଶୀଳତା ଆଦି ମାନବୀୟ ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଦୃଢ଼ ଓ ସୁସ୍ଥ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ତଥା ଶାସକ ଦଳର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ପାଇନଥାଏ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତି ଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାଏ ତ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କୁ ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ସେହି ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାଏ ଏବଂ ଜନ ବିରୋଧୀ ନୀତିର ବିରୋଧ କରିବା, ଜନତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଆଦି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ସୁଚାରୁ ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଜାଗ୍ରତ ଜନମତ। ତ ଜନମତ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶାସନର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ପରିଚାଳନା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକଛତ୍ରବାଦରୁ ଜନମତ ଯଦି ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକଛତ୍ରବାଦ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ଜନମତର ଜାଗ୍ରତର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜନତାମାନେ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ସଠିକ୍ ସରକାର ବାଛିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକଛତ୍ରବାଦ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନଶୀଳ ନ ରହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ।
ଜାଗ୍ରତ ଜନମତ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାମାନଙ୍କର ମତ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା। ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ କାହା କହିଥାନ୍ତି ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ। କାରଣ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ବା ଜନତାମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକିନା ଜିତେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହିଁ ଶାସନ ଆମକୁ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ, ପରିଚାଳନା, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନମତ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଛି ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟବଦ୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ନାଗରିକ, ଶାସକ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବଦ୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ଭୂମିକା ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ନୈତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ ଧାରା ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଓ ଉଚ୍ଚ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଶୋଷଣ, ବୈଷମ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ସମାନତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ଓ ବୈଷମ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ସମାନତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ। ଏଣୁ ବାସ୍ତବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସଞ୍ଚଳନରେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ନିର୍ଭୀକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ଆମର ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାକୁ, ବା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ଏହା ଜନମତର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେଶରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଦଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମିଳିତ ସାମୁଖ୍ୟ ବା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନମତ ବହୁତ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ପରି ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ନା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାରଣ ଆମ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିଛି। ତ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆମେରିକା ହେଇଗଲା, ଏହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି। ତାପରେ କହିଛି ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ କଥା। ତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ବିଚାର ବିଭାଗର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ସଂସ୍ଥା
ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ଦାୟିତ୍ୱମୂଳକ ଶାସନ, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ରହିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଉନ୍ନତ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଓ ଦେଶ ପ୍ରାଣତା। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସାଧୁତା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା, ନ୍ୟାୟପନ୍ଥା ଆଦି ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଜାତୀୟତାବାଦ ଆଦି ବିଭାଜନକାରୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନ ହୋଇ ନିଛକ ଦେଶପ୍ରାଣତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂହତି ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଓ ସେହି ପରିବେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଂଶ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ତାହା ଆମକୁ ଏଠାରେ କହିଛି। ତ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଏକ ବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପଥରେ ରହିଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାନ। ତ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଅସମାନତା। ତ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୈଷମ୍ୟ ତଥା ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରୁଅଛି ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରୁଅଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣକୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି। ସେହିପରି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟକୁ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅପମାନ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଏକ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ମତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ନିରକ୍ଷରତା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅସମାନତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ନିରକ୍ଷରତା। ତ ନିରକ୍ଷରତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ 40% ଲୋକ ନିରକ୍ଷର ଅଟନ୍ତି। ନିରକ୍ଷରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନଥାନ୍ତି। ସତତ ଜାଗୃତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିରକ୍ଷରତା ଏହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନିରକ୍ଷର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ରାଜନେତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଫାଗେଟ୍ କହିଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟତାର ମତବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ।
ତ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ତ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଆମେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ ଆଧାର କରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଲା। ତ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ ଆଧାର କରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜେଡ଼ି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଦଳ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ଆମର ବିଜେପି ହେଇଗଲା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଆଉ ଆମର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏହି ସମସ୍ତ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶାସନ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପତନ ହେଉଛି ବା ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଛି ନା ଭାରତର ପ୍ରାୟ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ 75ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ତ 1967 ମସିହାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲବାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା କେଉଁ ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲବାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ନା 1967 ମସିହାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲବାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦେଖାଯାଉଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହି ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରି ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଜବରଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା, ଅପହରଣ କରିବା କିମ୍ବା କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ହତ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମସ୍ୟା, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ। ତ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ବା ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଭାରତ ଏକ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଅଟେ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ସମାନ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମତଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ତାର ଅଭିଭାବକ ଯେମିତିକି ନିଜର ପିତା କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମତଦାନ କରିଥାନ୍ତି।
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନ୍ୟୁନ ଅଟେ ବା କମ୍ ଅଟେ। 73ତମ ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଯଥାକ୍ରମେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପୌର ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଉ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ପୌର ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଆମର ଭାରତରେ ନକ୍ସଲ ଆତଙ୍କବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କିପରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ସାଜିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାରତରେ ମାଓବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସଂଗଠନର ଗରିଲା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବରୀ ଗ୍ରାମରୁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବରୀ ଗ୍ରାମରୁ 1967 ମସିହାରେ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀମାନେ ଉଗ୍ର ବାମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଉଗ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳରେ 1967 ମସିହାରେ ବିଭାଜନ ପରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ଲେନିନବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳରେ 1967 ମସିହାରେ ବିଭାଜନ ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଯଥା ମାଓବାଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେନିନବାଦୀ। ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଦିରେ ଏହି ସଂଗଠନ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଓ ବାସଗୃହରୁ ବିତାଡ଼ନ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପନିବେଶବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଓବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ବିରୋଧରେ ଏହା ଏକ ସଂଗଠିତ ବିଦ୍ରୋହ ଅଟେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା 2002ରୁ 2006 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ନକ୍ସଲ ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଓ 2009 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ 3,50,000 ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଭୂମି ଓ ଜୀବିକାର ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। 2006 ମସିହାରେ ଭାରତର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 50,000 ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ସହ 20,000 ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ୟାଡର ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଏହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିପଦ ବୋଲି ଅଭିହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 2009 ମସିହା ବେଳକୁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀମାନେ ଭାରତର 10 କୋଟି ରାଜ୍ୟରେ 180ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ବା IAP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ 2009 ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏହାକୁ କରିଥିଲେ। ନକ୍ସଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। 2010 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ବିନ୍ୟାସ ଫଳରେ 2011 ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନକ୍ସଲଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହେଲା। 2010 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ବିନ୍ୟାସ ଫଳରେ 2011 ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନକ୍ସଲଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହେଲା ଓ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 83କୁ ଖସି ଆସିଲା। ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ 2010ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନକ୍ସଲବାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର, ଏ ନାଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିବେ, ଚାରୁ ମଜୁମଦାର, କାହ୍ନୁ ସାନ୍ୟାଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସାନ୍ଥାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଭୂମିର ପୁନର୍ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 1967 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ 1967 ମସିହାରେ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂର ନକ୍ସଲବରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସାନ୍ତାଳୀ ଜନଜାତି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା କାରଣରୁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମାଓ ଜେଡଙ୍ଗ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆଦର୍ଶଗତ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଲିଖିତ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ତ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ 8 ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆଦର୍ଶବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ତ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆଦର୍ଶବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁଟା ନା ତାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ 8 ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ଏହାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନେକ ନେତା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲେ। ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କ'ଣ ନା ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ କେଉଁ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଆମର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ବା ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲେନିନବାଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ 1980 ମସିହାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବ୍ୟାପକ ବିଭାଜନ ଦେଖାଗଲା। ତ 1971 ମସିହା ଠାରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଫଳରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।